as I said, this is going to be a new thing for us. Monica has taken the brave step of translating, because I said it will be good. I was praying for this for a long time, because I used to speak, translate myself. I used to speak in English and then translate in Tamil, or vice versa. But she said, you don't have to struggle today. I will try to translate. So I believe that the Holy Spirit will lead her and me and all of us to open our minds and heart to receive the Word of God. Before I get into the actual scriptures, I want to ask you, how many of you have felt fear in life? நான் வார்த்தைக்குள்ளாக போவதற்கு முன்பாக எவ்வளவு பேர் இங்க பயத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? All of us, right? We all would have gone through. Do you believe that Jesus was ever having fear in his life? நீங்கள் விசுவாசித்ததுண்டா இயேசுவானவர் பயத்தோடு எப்பயாவது போராடி இருக்கிறாரா என்று? It's an open question. You can answer this. Yes or no? There's no right or wrong answer. You can tell. Have you ever heard in the scriptures or someone tell you? You don't think so? வேதத்தில் எங்கேயாவது தேவன் இயேசுவானவர் பயத்திற்குட்பட்டாரா என்று பார்த்திருக்கிறீர்களா? No. Few people say no. Is there anyone who says yes? யாராவது கர்த்தர் பயந்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா? Jesus wept, but that's not fear. He cried because he had compassion towards something. But crying is not a direct reflection of fear. That is one expression of fear. But Jesus definitely was fearful on one occasion. What was that? When was that? வேதாகமத்தில் ஒரு சூழ்நிலையில் தேவன் இயேசுவானவர் பயத்திற்குள்ளாக காணப்பட்டிருக்கிறார். Any guesses? Any wild guess? There's no right or wrong. Yeah. In the market, when people were selling stuff in the market. No, he was angry at the time. So he was annoyed with people who were selling things in the church. So he chased the people who were making it a marketplace. But one instance where Jesus felt troubled in his spirit was in the Garden of Gethsemane. So he was afraid because he knew he was a human being. Though he was God, he knew that Satan was always waiting for an opportunity for him to not go to the where? Cross. Amen. So, yeah. கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசுவானவர் தன்னுடைய ஆவியில் கலக்கமானார். அவர் காத்து கொண்டிருந்தார் எப்பொழுது பிசாசு தம்மை வகை தேடி தன்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றாதபடிக்கு அவன் தடுத்து போடுவான் என்று அவர் மிகவும் கலக்கமுற்றவராய் தன் ஆவியில் கலக்கமுற்றவராய் கண்ணீரோடு கத்தரோடு கூட போராடி கொண்டிருந்தார். So we know that everybody who has lived in this world has gone through fear, because Jesus came just to experience everything what we are going through. Amen. Do you believe in that? So he knows pain, he knows suffering, he knows the temptations of lust, he knows fear. Amen. தேவனானவர் இயேசுவானவர் தன்னுடைய மாம்சத்தில் நாம் என்ன காரியங்களை அனுபவிக்கிறோமோ, நாம் எதனூடாய் செல்கிறோமோ, நமது கோபமாகலாம், நமது பயங்கங்கள், ஏக்கங்கள், கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் இச்சைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் போராடி ஜெயித்தார். I'll tell you an interesting thing which happened yesterday. I don't know how many of you know that we went yesterday. We were not in our houses preparing for our Sunday, the Christmas meal. We were spending the whole day in the hospital for treatment for my wife. நேற்று நாங்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று என்னுடைய சிகிச்சைக்காக நாங்கள் அதன் காரியமாய் சென்றிருந்தோம். So from the morning till evening, God told me that you cannot do anything but to sit and pray and to meditate on the word of God. That is the time given for you to actually receive the word from me. காலை முதல் மாலை வரை கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின காரியம் நீ வேதத்தில் தியானிக்க வேண்டும் என்று அந்த நான் சிகிச்சைக்குள்ளாக போகின்ற பொழுது அவர் இதை எனக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார். Usually when I go there, I will not be afraid, because I know that the Holy Spirit is with me and my children are protected and Monica is going to be safe. But that day, that is yesterday, when I went, I was disturbed in my spirit. எப்பொழுது அங்கு
சென்றாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆனால் நேற்றைய தினத்திலோ என் ஆவிக்குள்ளாக ஒரு கலக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தது. I didn't tell it to Monica. நான் என் மனைவியிடம் கூறவில்லை. As I went inside the hospital, they took us to a room, a special room. They said, you guys can stay inside, because I don't know why they said that. ஒரு சிறப்பு அறைக்குள்ளாக எங்களை அவர்கள் கொண்டு சென்றார்கள். அங்கு எனக்கு சிகிச்சை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். இவரோ அங்கு. All the other people who were getting the chemo treatment were outside, and we were given a very special room that told me that something is going to happen. எல்லோரும் வேறு அறையில் இருந்தார்கள். மற்ற எல்லாரும் அவர்கள் அறையில் இருந்தார்கள், பொதுவான அறையில் இருந்தார்கள். ஆனால் எங்களுக்கோ ஒரு தனியான ஒரு சிறப்பான அறை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. And I was prompted in my spirit that something is going to happen, and that thing exactly happened. You know what happened? I wanted to avoid that situation. I don't know what exactly was going to happen. I left that place deliberately because they wanted Monica to wait for a few minutes before they start the procedure. They give tablets, they do something before it's a pre-medication. So God told me, leave that place, you can't handle this. நான் அந்த அறையை விட்டு சென்று விட்டேன். ஏனோ எனது ஆவியில் கலக்கமாக இருந்தபடியினால் அதை நான் வெகு சீக்கிரத்தில் அந்த அறையை விட்டு நான் கடந்து போய்விட்டேன். So I took my Bible, I went out to a waiting room and I prayed. I was reading the Bible. There were a few strangers, I spoke to them. And when I came back, என்னுடைய வேதாகமத்தை எடுத்து நான் வேறொரு அறைக்கு சென்று அங்கு சில நபர்களோடு கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அதை நான் முடித்துவிட்டு திரும்பவும் என் மனைவியுடைய அறைக்கு நான் சென்றபோது, as I entered the room, I saw blood all over the bed where Monica was lying. நான் அந்த அறைக்குள்ளாக சென்றபோது ரத்தம் எங்கும் சிந்தப்பட்டிருந்த ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன். So they were trying to find a vein in Monica's hand and they couldn't find it, and the blood, they poked and poked and poked, and finally someone poked it so hard that the blood just gushed out. நரம்பு கிடைக்காதபடியினால் அவர்கள் அதை குத்தி கொண்டு அதை தேடிக்கொண்டு இருந்தார்கள். நரம்பு சரியாக அவருக்கு கிடைக்காததால் ரத்தம் பீரிட்டு வந்து அந்த பெட் முழுவதும் ரத்தமாக மாறிச்சு. And the nurse, as she saw me, she was so flustered, and she took a big cotton and wiping cloth and she was trying to cover it up. She was trying to clean Monica's hand, which was full of blood. எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தவரோ அதை எடுத்து அதை சுத்தம் செய்ய முற்பட்டு கொண்டிருந்தார். And I said, Lord, this is what you told me when I was driving the car. தேவனிடம் நான் சொன்னேன், இதுவல்லவா ஆண்டவரே என்னோடு கூட நீர் பேசிக் கொண்டிருந்தே நான் கடந்து வந்த போது. My dear brothers and sisters, we all go through fear. என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் எல்லோரும் பயத்துக்குள்ளாக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் கடந்து போகிறவர்களாக இருக்கிறோம். You think I'm a pastor standing here and preaching the good news and encouraging people and trying to cast out demons, which I like doing, you know, like I personally want to get into the deliverance ministry, which God is enabling me now, but I still fear. நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் ஒரு போதகராக இருப்பது நிமித்தம் நான் பேய்களை ஓட்ட முடியும், நான் என் திடமாக மற்றவர்களுக்கு உற்சாகத்தை நான் அளிப்பவராக இருக்கலாம். ஆனால் எனக்குள்ளாக மாம்சத்தில் நான் பயத்தோடு கூட போராடி கொண்டிருப்பேன் தான். You know what? That is when I turned the Bible and I read, God said, I know your fear because I was afraid that I'm not able to going to fulfill the purpose that my Father sent me to this world. அப்பொழுதுதான் தேவனானவர் எனக்கு உணர்த்திய ஒரு காரியம், இதே விதமான பயத்தோடு கூட தான் நான் கெத்செமனே தோட்டத்தில் கடந்து சென்றேன். என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற கூடாதபடி பிசாசு என்னை தடுத்து விடுவானோ என்று. Today we are going to be seeing 3 different types of fear in the Bible, and that all those 3 fears are related to the Christmas story. இன்று நாம் 3 விதமான பயங்களை குறித்து பார்க்க போகிறோம். அவை எல்லாமே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளில் நமக்கு அதோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்க போகிறது. Again, I'm throwing this question to you. What are the fears we see in the story of Jesus' birth? There were few people who were scared and troubled and fearful. Who are they? மீண்டுமாக நான் இந்த வினாவை உங்களுக்கு முன் வைக்கிறேன். யாரெல்லாம் வேதாகமத்தில் கிறிஸ்துமஸ் இந்த பிறப்பின் போது பயப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் என்று.
It is a question, I expect an answer. Mary, So- Joseph. Mary, Joseph. So that's one family. So Mary was fearful, and who are the others who were scared or feared or troubled in their spirit? The king. The king, praise the Lord. Amen. Herod the Great was afraid, and there was one more. Wise men? No, they were not afraid. They were happy. One group of people. No, Shepherd. shepherds. Amen. So மரியாள், the யோசேப்பு, king Herod, the shepherds, and Mary. We are going to be seeing about these three characters in the Bible, why they feared, and what is the implication in our lives. ஏரோதின் பயத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம், மரியாளின் பயத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம், மேய்ப்பர்களின் பயத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். இது நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி நம்மோடு கூட பேச போகிறது என்று நாம் ஆழ்ந்து பார்க்க போகிறோம். All three fears which is mentioned here are not related to each other. இந்த மூன்று விதமான பயங்களும் ஒன்றை ஒன்று சம்பந்தப்படுத்துவதாக இல்லை. Why? We fear for different reasons. Different reasons. Amen. Praise be to God. So Mary had a very different reason for her fear. The shepherds had a very different for their fears, and King Herod had a very different reason for fearing. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக பயந்தார்கள். ஏரோது ஒரு காரணத்திற்காக பயந்தார், மரியாளோ அவளுக்கு உண்டான சில காரியங்களுக்காக பயந்தாள், மேய்ப்பர்களோ வேறு விதமாக வேறொரு காரணத்துக்காக பயந்தார்கள். The Bible beautifully explains this in three different chapters or three different verses which is written here. If you have your Bibles, can you turn your Bibles to the first fear which is mentioned in Matthew chapter 2 verse 3 to 7, and you can read it in whichever language you are comfortable with. மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் படி. இந்த மூன்று விதமான பயங்களை மூன்று விதமான அதிகாரங்களில் நாம் தெளிவாக காணலாம். Whoever is taking it, please read. ஏரோது ராஜா அதை கேட்டபொழுது அவனும் அவனோடு கூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள். Herod, when he heard the news, he and his men were troubled, or they were fearful. Why was he troubled? ஏன் ஏரோது ராஜா கலக்கமானார்? It's a threat to his throne. It's a threat to his throne. The very first fear we all want to understand today is sometimes we are fearful of our place being lost. Have you ever gone through that situation? Like losing out on something, like somebody taking over your place, someone trying to steal you, someone trying to take your rights, someone trying to come and disturb your peace. ஏரோது ராஜா தன்னுடைய ராஜ்ய பாரம் தன்னை விட்டு போய்விடுமோ என்று கலக்கமானார். நாமும் பலவித நேரங்களில் நம்முடைய பொறுப்பு நம்மை விட்டு பறிபோகி விடுமோ, நம்முடைய பதவி நம்மிடம் விட்டு விலகிவிடுமோ, இல்ல சில சிறப்பு அதிகாரங்கள் நம்மிடம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிற காலத்தில் அது நம்மை விட்டு நாம் இழந்து விடுவோமோ என்று நாம் பயப்படுகிறோம். See, the rulers are always like that. You know, the worldly rulers, if you go to a national party, they will always fear the Labour shouldn't come to power. You know, vice versa. The Labour, if they are in power, they will say, oh no, we don't want the other party to come to power. அரசியல்வாதிகள் எப்பொழுதும் இப்பேற்பட்ட கலக்கத்திற்குள்ளாக ஊடுருவி செல்கின்றார்கள். But as children of God, as Christians, as we believe in the gift of the Holy Spirit, we should not be afraid of all these fears in our lives. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிற நாமோ, ஆண்டவருக்குள்ளாக விசுவாசத்தில் பலப்பட்டிருக்கிற நாமோ இவ்விதமான பயத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல கூடாது. But what does the story here imply when Herod was afraid? It tells if Herod is afraid, Edwin Rajesh is also going to be afraid at some point in time, because every human being is got that spirit of fear which is inbuilt in their genes. இந்த கதையில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், ஏரோது ராஜா பயப்பட்டது போல நாமும் எட்வின் ராஜேஷாக இருக்கலாம், யார் வேணாலும் இருக்கலாம், நாம் ஒரு விதமான இந்த மாதிரி பயத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து போகிறவர்களாகவே தான். Mainly the world is troubled with insecurity. பொதுவாக உலகம் இவ்விதமான பயத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறது. What if
I don't settle in this country. Even if I settle, the house prices have gone up like a rocket. What if I can't buy a house? What if my children can't afford to go to a good school? நான் இந்த தேசத்தில் நிரந்தரமாக இங்கு தங்கி இருக்க முடியாவிட்டால் என்ன ஆகும்? எனக்கு வேலை கிடைக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்? எனக்கு வீடு வாங்க முடியாவிட்டால் என்ன ஆகும்? என்னுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கு செல்லாவிட்டால் எனக்கு என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்முடைய மனதில் எப்போதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. And for people seeing the migrants, they are afraid that they will take over their land. இந்த தேசத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு விதமான கலக்கம். அது என்ன கலக்கம் என்றால், வெளியூர்களிலிருந்து இங்கு வந்து வேலை செய்யும் நபர்கள் தன்னுடைய பொறுப்பையோ தன்னுடைய இடத்தையோ தன்னுடைய தேசத்தையோ தன்னை விட அவர்கள் வந்து இதை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்களோ என்று அவர்கள் ஒரு பயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள். This is a global phenomenon, you know. If I go back to my country where I came from, I came to this country 17 years back. I call this my home, you know. I'm a Kiwi. I'm a Tamil speaking Kiwi. That is how I call myself. That is how my mind is tuned now. But if I go back to the place where I was born and I was raised and lived for 25 years, I see different people from different parts of the world who don't speak my language, who don't eat the same food as I do. I feel so insecure seeing that all the people who I used to live with are all gone. The lands and the places, everything has been taken over by somebody. நான் நியூசிலாந்து தேசத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் 17 காலமாக இங்கு வாழ்ந்து வருகிறேன். நான் பிறந்த என்னுடைய இந்திய தேசத்துக்கு நான் செல்லும் பொழுது என்னுடைய ஊரில் அநேகர் வேறு இடங்களில் இருந்து வந்து அங்கு தங்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அங்கு மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்பொழுது எனக்கு தோணும், என்னுடைய இந்த நிலத்தையோ என்னுடைய மக்கள் வாழ்ந்த இந்த பகுதிகளை இவர்கள் ஆக்கிரமித்து செய்து விட்டார்களே என்று சில வேளைகளில் எனக்கு தோணும். This is the fear which Herod had. இப்பேற்பட்ட பயத்தை தான் ஏரோது ராஜா That is not from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது அல்ல. We need to be confident in whichever part of the world we are living, whichever work we do. We need to be confident that God is with us. எப்பொழுதும் நாம் திடமனதோடு இருக்க வேண்டும். நாம் எங்கு இருந்தாலும் எங்கு சென்றாலும் எப்பொழுதும் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். எந்த தேசத்தில் வாழ்ந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற திடமனதோடு நாம் இருக்க வேண்டும். See what this guy does when fear inflicts his mind. He is going and having a counsel with his friends. ஏரோது ராஜாவுக்கு இந்த பயம் ஏற்பட்ட போது அவர் தமது அமைச்சர்களிடம் போய் இதை கலந்து உரையாடுகிறார். And what do they come up with? They come up with a very disastrous plan of killing all the, what is it? What is it? Infants, all the babies. You know, if you are fearful, if you are afraid, you don't go and ask your friends for counsel. இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், இந்த அமைச்சர்கள் ஒரு கெடுதியான காரியத்தை இந்த ராஜாவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து தலைச்சன் பிள்ளைகளை எல்லாரையும் சங்கரிக்க வேண்டும் என்ற தவறான ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறார்கள். So you can ask me, Pastor, what should I do if fear inflicts me, if insecurity comes to me, what should I do? I tell you right now, don't be like Herod, rather you be like Jesus Christ. இந்த பயம் வருகின்ற போது நம்முடைய நண்பர்கள்கிட்ட போய் நாம் ஆலோசனை கேட்பதை காட்டிலும் தேவனை போல நாம் இருக்க வேண்டும். Because when Jesus was troubled in the spirit in the Garden of Gethsemane, he went to his father. இயேசுவானவர் பயத்தோடு கலக்கத்தோடு காணப்பட்ட பொழுது அவர் தேவனிடம் சென்றார். அதே போல நாம் கலக்கம் அடையும் பொழுது நாம் தேவனிடம் செல்ல வேண்டும். He didn't go to his mother, he didn't go to his friends, he didn't go to his disciples. இயேசு தாயிடம் செல்லவில்லை, அவருடைய சீஷர்களிடம் செல்லவில்லை, அவர்களுடைய நண்பர்களிடம் செல்லவில்லை, அவர் தேவனிடம் சென்றார். Amen. So this is the very first thing we need to understand about fear. There are going to be two more fears we are going to be seeing, but the first fear is the fear of insecurity, of losing out, of someone taking over our place. You know, even with children, I have 3 kids. Someone, if I am giving something more to someone, which I don't even know that the other child will be offended, you know. But that is a child's attitude. But Jesus is saying we are called to be like Jesus, which is a very hard thing to understand. But through the gift of the Holy Spirit, we all can do that. நாம் தேவனை போல இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம்மால் அதை செய்ய முடியும். நாம் ஹேரோது மாதிரி இல்லாமல்
நாம் தேவன் போல நாம் இருக்கவர்களாய் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். So to summarize the first fear, if you are tempted to fear because of your insecurities, don't go to your friends or your counsel, go to Jesus Christ. நாம் அதிகாரத்தை இழந்து விடுவோமோ, நம்முடைய பொறுப்புகளை நாம் இழந்து விடுவோமோ என்ற பயத்திற்கூடாக நீங்கள் சென்று கொண்டிருந்தால் நீங்கள் நண்பர்களிடம் செல்லக்கூடாது, உறவினர்களிடம் செல்லக்கூடாது, நீங்கள் தேவனிடம் தான் செல்ல வேண்டும். Because he overcame fear on the cross. ஏனால் அவர் எல்லா விதமான பயங்களையும் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்தார். He decided to take that, It was a choice given to him. It was not forced upon him. Rather, the Bible says, he chose to come down for us. அவர் தாமாகவே முன்வந்து நமக்காக மரணத்தை அவர் ருசி பார்த்தார், சிலுவையை சுமக்க முற்பட்டார். அவரை யாரும் தள்ளவில்லை, அவரை யாரும் நீ செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. See, the world celebrates Christmas, as I said when I started the service. They're all celebrating, not knowing what it is all about. இந்த உலகம் கிறிஸ்துமஸை வேறு விதமாக கொண்டாடுகிறது. அவர்களுக்கு தெரியவில்லை, இயேசுவானவரை முன்னிறுக்காமல் அவர்கள் வேறு விதமாக இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். But I believe now we slowly understand why we are celebrating Christmas. ஆனால் இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் நாம் ஏன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறோம் என்று. This Christmas is about casting out fear from your heart. இந்த கிறிஸ்துமஸ் பயங்களை நம் உள்ளத்திலிருந்து அகற்ற வேண்டிய கிறிஸ்துமஸாக இருக்கிறது. So we'll go to the second fear. அடுத்த பயத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம். Can anyone read Luke chapter 1 verse 26 to 38? Luke 1:26-38. Or sorry, can you read Luke chapter 2 verse 8 to 20? Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Who were greatly afraid? The shepherds. The shepherds were greatly afraid. My dear brothers and sisters, this is the second fear which everyone, including me, will go through. Why did the shepherds fear? ஏன் மேய்ப்பர்கள் பயப்பட்டார்கள்? It's a question. Why did they fear? They hadn't seen something like that. They hadn't seen something like that in their entire life. They are tough people. Shepherds would have had a strong physique. They would have done all their hard work to keep their flock. They're very intelligent. They're not dumb people, because it's a very hard thing to farm cattle. So they are physically strong, they're mentally strong, but they were fearful, because they have never seen this kind of a incident in their life, and also they were thinking that something holy is happening in their presence. Amen. மேய்ப்பர்கள் புத்தி கூர்மை உள்ளவர்கள், அவர்கள் பலசாலிகள். ஒரு ஆடுகளை மேய்ப்பது லேசான காரியம் அல்ல. ஆனால் அவர்களுக்கு இது ஒரு புதுவிதமான அனுபவமாக இருந்தது, ஒரு பரிசுத்த அனுபவமாக அவர்களுக்கு இது காணப்பட்டது. See, I tell you one thing. Before I accepted Jesus Christ, when I say accepted Jesus Christ, my forefathers were Christians for almost 300 years. I can't track any other ancestry other than a Christian ancestry. We were all converted 300 years back. We have a very strong Christian background. I used to go to a very traditional, like a mainline church, but I received Jesus in this country. நான் இயேசுவை இந்த தேசத்தில் தான் அறிந்து கொண்டேன். என்னுடைய முற்பிதாக்கள் 300 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக இயேசுவை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருந்த போதிலும், நான் ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும் நான் கிறிஸ்துவை முழுமையாக அறியவில்லை. இந்த தேசத்துக்கு வந்த பொழுதுதான் நான் கிறிஸ்துவை முழுமையாக அறிந்து கொண்டேன், ஒப்பு கொடுத்தேன். When I first accepted Jesus as my personal savior, it was a new experience. Though I used to sit in the first row, listen to all the songs, sing songs, I used to be a very traditional Christian. But when I received the Holy Spirit, when I accepted Jesus as my personal savior, the very first thing came to me was I was convicted of my sins. நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட போது அது எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்தது. முதல் காரியம், என்னுடைய பாவ காரியங்களுக்காக
நான் மனஸ்தாபப்பட்டேன், குற்ற உணர்ச்சிக்குள்ளாக ஆளானேன். Then I was going through a troublesome a battle within my mind, thinking that I am a sinful man. How can I come close to God, a holy God, and an uncomprehendable God? You know, we cannot understand God if we can't understand Jesus. So how is it possible for me to walk a close walk with God? It is not possible at all because I am a sinful man. நான் இவ்வளவு பாவியாக இருக்கிறேனே, இவ்வளவு பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேனே, நான் எப்படி தேவனோடு கூட நெருங்கிக்கிட்ட சேர முடியும்? நான் அதுக்கு தகுதியா என்று என் மனதுக்குள்ளாக ஒரு குழப்பம் எப்பொழுதே இருந்தது. Then God told me very clearly, no man is perfect and you are one among them. அப்பொழுது தேவன் எனக்கு உணர்த்தினார், யாருமே இந்த உலகத்தில் பரிபூர்ணமானவர்கள் கிடையாது, அதே போல நானும் ஒரு பரிபூர்ணமானவன் அல்ல. That is the same kind of fear these guys had. The shepherds அதே had. விதமான பயம்தான் இந்த மேய்ப்பர்களுக்கும் வந்தது. So we all get scared of holiness. நாம் எல்லோரும் பரிசுத்தத்தை குறித்து பயப்படுகிறோம். We are so uncomfortable, you know. We think that God is too holy for us to be going close to Him. தேவன் மிகவும் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறாரே, நான் எப்படி ஆண்டவரோடு கூட கிட்டி நெருங்கி சேர முடியும் என்று சில வேளைகளில் நாம் யோசிக்கிறோம். But that is why Jesus decided to reveal Himself through His shepherds. அதனால்தான் இயேசுவானவர் மேய்ப்பர்கள் மூலம் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். As the brothers were singing, they were singing that Jesus came and the shepherds were singing the songs, you know, like to proclaim the good news. He did not choose great kings. He did not choose the world rulers. Rather, He chose people who were very ordinary people. தேவனோ அதிகாரத்தில் உயர்ந்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, பதவியில் உயர்ந்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, மாறாக தாழ்மையாக மிகவும் சாதாரணமாக இருக்கிற இந்த மேய்ப்பர்களை தான் அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். See, the shepherds could not comprehend the holiness of God. அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை அவர்களால் அனுபவிக்க கூடாமல் இருந்தது, அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. As brother said, the holiness which came down was unknown to them. அந்த பரிசுத்தம் கீழிறங்கி வந்தபோது அவர்களுக்கு அது என்ன என்று புலப்படவில்லை. Nobody could understand how an angel, the very being which was in heaven, could come down and showcase his brightness and his holiness to a normal man. அவர்களுக்கு சற்று கூட யோசிக்க முடியவில்லை, எப்படி இந்த தேவதூதனானவர் அவர்களுடைய வெண்மை நிறமாக அவர் வந்து மிகவும் வெளிச்சமாக வந்து முன்பாக அவர் அந்த நற்செய்தியை சொல்லுகின்ற போது அவர்களால் இது என்ன வினோதமான காரியம் என்று அவர்கள் யோசித்தார்கள். My dear brothers and sisters, God is telling you, if you are one among those shepherds, God is wanting to reveal Himself to you now. என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் அந்த மேய்ப்பர்களைப் போல பயத்திற்குள்ளாக ஆளாகிறவர்களாக இருந்தால் இப்பொழுது தேவன் அதை உங்களுக்கு You don't stay outside of His holiness forever. You cannot be outside of His holiness for too long. உங்களால் அவருடைய பரிசுத்தத்தை விட்டு வெகு காலம் செல்ல முடியாது. எப்படியாவது கர்த்தர் உங்களை பிடித்து விடுவார். See, I tell you, I was the worst of worst sinners in this world. But I tell you now, I can't even think about going back to my old life. நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதாக முன்பு நான் பலவிதமான பாவங்களை செய்து கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது நீங்கள் என்னை கேட்பீர்களானால் என்னால் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு செல்ல முடியாது. It is better for us to come before the holiness strikes in a disastrous way. நாம் இப்பொழுதே கர்த்தரோடு கூட நெருங்கி ஜீவிப்பது நல்லது. அல்லாவிட்டால் கர்த்தருடைய பரிசுத்தம் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நம்மை அண்டிவிடும். See, I was a pastor for almost 10 years in a Methodist church. நான் போதகராக மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சில் 10 வருடமாக பணியாற்றினேன். I used to preach in all big congregations in the Takapuna Methodist Church. It was a multicultural church, and I used to preach in English, and I had a very different experience. நான் மெத்தடிஸ்ட் சபைகளில், பெரிய சபைகளிலும் சிறிய சபைகளிலும் ஆங்காங்கே கூப்பிடும் பொழுது நான் அங்கு சென்று போதகம் செய்வதுண்டு. But I used to have a worldly life as well. அதே சமயத்தில் நான் உலகபூர்வமான காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருந்தேன், உலக வாழ்க்கையிலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தேன். It's a dual life, you know. ரெண்டு விதமான காரியங்களில் நான் பயணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன். And I used to struggle within myself. I used to fall down. I used to get up. I used to repent for my sins, and then I used to go and preach. நான் விழுவதும் எந்திருப்பதுமாகவே இருந்து கொண்டிருந்தேன். நான் சில வேளைகளில் உலகத்துக்குள்ளாக என்னை விழுந்து விடுவேன். அப்போ பிறகு நான்
கோயில் சபைகளில் போதகம் செய்தும் கொண்டிருந்தேன். Until the holiness of God came and struck us. ஒரு நாள் எங்களை கர்த்தருடைய பரிசுத்தம் வந்து தாக்கியது. That is why I said the shepherds were struck with holiness. அதனால்தான் நான் சொன்னேன், மேய்ப்பர்கள் தேவனுடைய மகிமையினால் அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். So it is better for us to receive the good holiness. I mean, when I say good holiness, which is not disastrous, to come into the holy presence of God. அதனால்தான் நாமாகவே முற்பட்டு கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்திற்குள்ளாக நாம் வர வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். We have to come by choice, like how Jesus came down by his own choice. நாம் மனப்பூர்வமாக கர்த்தரிடம் வர வேண்டும். யாரும் நம்மை தள்ளிவிடுவதாகவோ இருக்க Not like me, you know. I didn't have a choice but to be holy. என்னை போல இருக்காதீர்கள். எனக்கு இப்பொழுது வேறு வழி இல்லை. நான் பரிசுத்தமாக தான் வாழ வேண்டும். I don't have second option, you know. I can't, because if I try to be naughty, I know what will happen. ஏனால் இப்பொழுது எனக்கு தெரியும், இப்பொழுது நான் உலக பூர்வமான காரியங்களை செய்து கொண்டு இருந்து பின்வாங்கி போவேனானால் எனக்கு என்ன நேரிடும் என்று எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். I go out of the room, come back, and I see blood. நான் அறையை விட்டு கடந்து சென்று திரும்பவும் அறைக்குள்ளாக வந்தேன். அங்கு எனக்கு காணப்பட்டது ரத்தம். This is so real, you know. I was reading a daily bread reading. That was the preparation for me, you know. I mean, I don't get inspiration from one particular source. I believe that God speaks to anything and everything. God can even speak through donkeys. நான் அன்றுள்ள அப்பத்தை எப்பொழுதும் படிப்பேன். நான் விசுவாசிப்பது உண்டு, கர்த்தர் கழுதையை கொண்டும் பேசுவார் என்று. Yesterday's Bible reading, I mean, our daily bread said there was a man who was suffering from a cold and a flu, and then suddenly it became a pneumonia, and he was taken into the hospital in a very serious condition, and his mother was in the same hospital getting treated for cancer. நான் நேற்று படித்த அன்றுள்ள அப்பத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நிமோனியா சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதே சமயத்தில் அவருடைய தாயாரும் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டார். அது நான் தான் என்று எனக்கு, because I was getting ready to go to the hospital to get the chemo treatment for my wife. ஏனால் நான் மருத்துவமனைக்கு செல்ல முற்பட்டு கொண்டிருந்தேன். See, this is the kind of gift you will receive if you are in God's holiness. இவ்விதமான அனுபவத்தை தான் நாம் பெறுவோம், நாம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்தில் இருந்தோம் என்றால். If I was a person like how I was in the past, I would not have received all these things. நான் பழைய வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டிருந்தேன் என்றால் எனக்கு இவைகள் எல்லாம் கிடைத்திருக்காது. The very close walk with God, the very little tiny whispers will make so much meaning to you. கர்த்தரோடு நெருங்கி வாழ்கின்ற ஜீவியம், கர்த்தர் நம்மோடு கூட மெல்லிய சத்தத்தில் பேசுவது ஒரு புதிய காரியத்தை நமக்கு உணர்த்தும். பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். That is what these shepherds received and enjoyed. அதைதான் இந்த மேய்ப்பர்களும் அனுபவித்தார்கள். And they did not stop there. Rather, they decided to go out to the world and proclaim the good news. அவர்கள் அதோடு நிற்கவில்லை. அவர்கள் இந்த உலகத்தின் எல்லை எங்கும் சென்று இந்த நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். So you can tell me, how is it possible? You know, I used to have this question. That is why I know these kind of questions would be in your mind. Is it even possible to live a holy life without falling back to sin? நீங்கள் யோசிக்கலாம், பரிசுத்தமாக வாழ்வது எவ்வளவு கடினம், பாவத்தை நாம் எப்படி மேற்கொள்வது என்று. That is why we come to church regularly. அதனால்தான் நாம் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் வருகிறோம். That is why the word of God cleanses us every single day. அதனால்தான் தேவனுடைய ஆவியானவர் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலம் நம்மோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். That is why the grace of God is being given to us. அதனால்தான் தேவனின் கிருபை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. That is why we are not perishing. அதனால்தான் நாம் மாண்டு விடுவதில்லை. Because we don't live by law, but we live by grace. Amen. ஆனால் நம்முடைய கிரியையினால் அல்ல, கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நாம் வாழ்கிறோம். It is a constant renewal. It is a constant battle. It is a constant process. But God needs you to put that effort. நாம் எப்பொழுதும் சுத்திகரிக்கப்படுபவர்களாகவே இருக்கிறோம். அனுதினமும் நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Just like the shepherds decided to choose what they wanted in their life. மேய்ப்பர்கள் அதை தான் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவர்கள் சரியான முடிவுகளை எடுத்தார்கள். And who told them not to be fearful? யார் அவர்களிடம் பயப்படக்கூடாது என்று சொன்னது? The angels. தேவதூதனானவர்
அவர்களிடம் பயப்பட வேண்டாம் என்று The same சொன்னார். angels, the same Holy Spirit is telling you, do not be afraid. அதே தேவ தூதனானவர், அதே ஆவியானவர் இன்று உங்களிடம் சொல்லுகின்ற காரியம், எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள். This is the second kind of fear which God wanted us to take. இது இரண்டாவது விதமான பயம். இந்த காரியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாம் எதை குறித்தும் பயப்படக்கூடாது. கர்த்தருடைய பரிசுத்தம் நம்மளை அண்டிக் கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்குள்ளாக நாம் சென்று விட வேண்டும். Now we move on to the third fear. நாம் இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது விதமான பாவத்தை குறித்து பார்க்க So போகிறோம். I want to make sure that everyone was attentive. So what are the two kinds of fear we saw? Answer. உங்களால் சொல்ல முடியுமா நாம் எந்த விதமான பயங்களை குறித்து இப்பொழுது தியானித்தோம் என்று? Fear of losing out. Fear of losing out, or fear of insecurities, Fear of holiness. fear of holiness. Right? நம் அதிகாரத்தை இழந்து விடுகின்ற பயம், நம்முடைய பரிசுத்தத்தை இழந்து விடுகின்ற பயம். Now we are going to see a very different and a unique fear which God is going to reveal through his own mother, Mary. இப்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இதை மரியாள் தேவனுடைய தாயானவர் மூலம் நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த சித்தமாய் இருக்கிறார். If you have your Bibles, please read Luke chapter 1 verse 26 to 38. லூக்கா 1:26 38 வரை. Luke 1:26 to 38. ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவில் உள்ள நசரேயன் என்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையின் இடத்துக்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான். அந்த கன்னிகையின் பேர் மரியாள். அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி, இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. Amen. Thank you. So why did Mary get troubled in the spirit? Why was Mary fearful? ஏன் மரியாள் கலங்கினாள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Why? சொல்லுங்க. Maybe because of Husband இல்ல there was Joseph. She was a virgin. She was just engaged to a man by the name Joseph. They were not married, but she had a baby in her tummy. And the angel comes and says that you are going to be, he doesn't say that you're going to be giving birth to a child. But before that, he's saying, what does he say? He's saying that you are a blessed woman. Read that. நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றால், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்ற வாழ்த்துதலை தூதன் அவரிடம் சொன்னார். And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. Blessed are you among women, and God is with you. And she was afraid. Why? கிருபை பெற்றவளே, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று தேவதூதன் கூறிய போதிலும் மரியாள் கலக்கமுற்றவளாய் காணப்பட்டாள். When somebody comes and tells you God is with you, will you be afraid? யாராவது உங்களிடம் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் பயப்படுவீர்களா? And if someone says that you are gracious, like you are so blessed, will you be afraid? நீங்கள் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்று சொன்னால் நீங்கள் பயத்தோடு But Mary was காணப்படுவீர்களா? scared. ஆனால் மரியாளோ பயந்தவளாக காணப்பட்டாள். Why? Okay. You know why? Because it was a responsibility which was given on her shoulders. ஏனால் அவளிடம் அது ஒரு பெரிய பொறுப்பாக அது கொடுக்கப்பட்டிருந்ததால் When அவள் மிகவும் Moses கலக்கமுற்றாள். was afraid, it was because he was given the responsibility to lead the people out of slavery. மோசே இதே விதமான
பயத்துக்குள்ளாக சென்றார். ஏனென்றால் அவருக்கு மிகவும் பெரிய பொறுப்பை தேவனானவர் கொடுத்தார். அது என்னவென்றால் செங்கடலை கடந்து அந்த மக்களை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய பொறுப்பை அவரிடம் தேவன் கொடுத்தார். When Gideon and Joshua were afraid, the same fear was in their heart because they were afraid of responsibilities. இதே விதமாக தான் கிதியோனும் யோசுவாவும் இதே விதமான பயத்துக்குள்ளாக இருந்தார்கள். ஏனென்றால் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை நான் எப்படி செய்ய முடியும் என்ற ஒரு பயம் அவர்களிடம் காணப்பட்டது. Have you ever felt afraid because of your responsibilities in life? நீங்கள் எப்பொழுதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை குறித்து நீங்கள் பயந்ததுண்டா? Yes. Someone is nodding no. Yes. No, not afraid. Scared, nothing. Like if it was a small responsibility, what if you were given the role of a prime minister? ஒரு சிறிய பொறுப்பாக இருந்தால் நீங்கள் அதை குறித்து பயப்படாமல் காணப்படுவீர்கள். உங்களிடம் ஒரு நாட்டை நடத்த வேண்டும் என்ற அதிகாரத்தை கொடுத்தார்கள் என்றால் எப்படி நீங்கள் அதை காணப்படுவீர்கள்? நீங்கள் பயத்தோடு கூட காணப்படலாம். See, some people are not scared. That's fine, you know. For some reasons they are afraid, but for not all reasons. சில பேர் சில விதமான காரியங்களுக்கு பயப்படுவார்கள், ஆனால் வேறு விதமான காரியங்களுக்கு அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள். But for me, I'm so scared to come and stand in front of you and speak. ஆனால் எனக்கோ நான் இங்கு உங்கள் முன்பதாக நின்று பேச எனக்கு எப்பொழுதும் ஒரு பயம் இருந்து This is not my கொண்டிருக்கும். natural self. If you ask me, like when I was a child, I used to run away. I would rather jump from a top mountain rather than standing in front of a crowd. எனக்கு எப்பொழுதும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் பேச வேண்டும் என்றால் எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்யும். So is the case with my wife. அதே போலதான் என் மனைவியிடமும் அதே பயம் இருக்கும். So we all get scared of responsibility. You know how people will see me. How if something comes out incorrectly, you know, like how will I shouldn't be scratching my head, you know. I couldn't be like turning here and there. All those things are a part and parcel of a big responsibility of addressing a crowd. நான் ஒரு கூட்டத்தோடு கூட அவர்களோடு கூட தேவ வசனத்தை போதிக்கும் பொழுது நான் தவறாக பேசிவிடுவேனோ, நான் சொல்ல கூடாத காரியங்களே என் வாயிலிருந்து நான் அதை கூறிவிடுவேனோ என்று எப்பொழுதும் எனக்கு அந்த பயம் இருந்து கொண்டேதான் See, இருக்கும். this is a very small responsibility, you know, like running a church. For some it may be appearing to be a big, but putting the heavy weight of carrying the whole world's sin in a man. இந்த சபையை நடத்துவது ஒரு சிறிய பொறுப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் இந்த உலகத்தின் பாவத்தை தன் தோளின் மேல் சுமந்து அதை சிலுவை பரியந்தம் அதை எடுத்து இந்த ஜனங்களுக்காக மரிப்பது ஒரு பெரிய பொறுப்பாக இருக்கிறது, ஒரு பெரிய கடமையாக இருக்கிறது. இது சாதாரணமாக யாராலும் செய்யக்கூடாது. Mary, the mother of Jesus, was filled with the Holy Spirit even before Jesus was born. மரியாள் இயேசுவானவர் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அவள் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட மகளாக இருந்தாள். That is why God chose her as a vessel. அதனால்தான் தேவன் அவளை ஒரு மகிமையான பாத்திரமாக தேர்ந்தெடுத்தார். That is why He chose to give the responsibility to that lady. அதனால்தான் அந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பை, இந்த உலகத்தை பாவத்தை சுமந்து கொள்கிற அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை தன்னுடைய கர்ப்பத்தில் சுமக்கும் மிக பெரிய பொறுப்பை தேவன் அந்த மகளுக்கு கொடுத்தார். That is why when the angels came and said, "Blessed are you," you are going to be taking a big responsibility. She knew what she was going to go through. அதை உணர்ந்தவளாக தான் தேவதூதனானவர் இந்த நற்செய்தியை அவளுக்கு சொல்லும்போது கூட அவள் கலக்கம் அடைந்தவளாக காணப்பட்டாள். ஏனென்றால் இது மிக சிறிய பொறுப்பு அல்ல, இது மிகவும் பெரிய பொறுப்பாக இருந்தது. Because she knows that the baby will be born and she has to live a holy life. ஏனென்றால் அவளுக்கு தெரியும் இந்த குழந்தை பிறக்கும், நான் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும், நான் அதற்கு என்னை நான் தகுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவளுக்கு. And she also knew that the baby will go to be with the heavenly Father very soon. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட மரியாளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்த குழந்தை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து சிலுவையை எடுத்து அது ஒரு நாள் மரித்துவிடும், தேவனோடு கூட சென்று விடும் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும். It's a mixed bag, you know. She's afraid of many things, but the main thing she was afraid was the fear of the responsibility of carrying the Savior who came down to save you and me. அவளுக்கு அநேக விதமான பயங்கள் இருந்திருக்க கூடும்,
ஆனால் இதுதான் அவனுக்கு மிகவும் பெரிய பயமாக இருந்தது. எப்படி தேவனை நான் என்னுடைய இயேசுவானவரை இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமக்கிற இந்த நபரை நான் எப்படி என் கர்ப்பத்தில் சுமந்து இதை நான் இந்த குழந்தையை பெற்றெடுப்பேன் என்ற ஒரு மிகவும் ஒரு கலக்கமுற்றவளாக அவள் காணப்பட்டாள். My dear brothers and sisters, God is telling you very clearly that we can overcome all these three fears. ஆண்டவர் மிகவும் திட்டமும் தெளிவுமாக நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியம் இந்த 3 விதமான பயங்களை நம்மால் மேற்கொள்ள முடியும். Before we come to a conclusion of how God is going to tell us how we are going to be overcoming all these three fears, I want you to distinctly distinguish between these three kinds of fears. இந்த பயங்களை எப்படி நாம் மேற்கொள்ள முடியும் என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக இதற்குரிய வித்தியாசங்களை நீங்கள் எனக்கு சொல்லுவீர்களா? What are the three fears? Again, fear of losing out, insecurity. The first one, fear of holiness, coming close to God, not trying to be, not having any interest for God. The third fear is the fear of responsibility, taking God's. You don't have to be a pastor. Not responsibility doesn't have to be just coming and standing and leading a worship or preaching like me. Just committing to His presence is the greatest responsibility for a Christian. இந்த 3 விதமான பயங்கள், ஒன்று நாம் அதிகாரத்தை இழந்து விடுவோமா என்ற பயம், இரண்டாவது நம் பரிசுத்தத்தை இழந்து விடுவோமா என்ற பயம் காணப்படலாம், மூன்றாவது தேவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற பொறுப்புகளை நாம் எப்படி செய்ய போகிறோம் என்ற பயமாக இருக்கலாம். சபை நடத்த வேண்டும் என்று அல்ல, உங்களுக்கு சில பொறுப்புகளை தேவன் கொடுத்திருப்பார், ஊழியம் செய்வதற்கு சில பொறுப்புகளை கொடுத்திருப்பார், அதை எப்படி செய்வேன் என்ற கலக்கத்தோடு நீங்கள் காணப்படலாம். These three incidents had the first incident did not have one, happening, which happened in the second two incidents. What is that? முதலாவது பயத்துக்கும் மற்ற 2 பயங்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. When Herod was afraid, the angels did not appear to him. ஏரோது பயப்பட்டபோது தேவதூதன் அவருக்கு முன்பாக எதுவும் சொல்லவில்லை. Only when the shepherds were afraid, only when Mary was afraid, the angels decided to come and take the fear out of their hearts. மரியாளும் மேய்ப்பர்களும் கலங்கின போதுதான் தேவதூதனானவர் வெளிப்பட்டு அவர்களுடைய பயத்தை அகற்றினார். Because Herod's fear was the fear of the world. ஏனால் ஏரோதின் பயமோ இந்த உலகத்துக்குரிய பயமாக இருந்தது. It was a fleshly fear. அது மாம்சத்துக்குரிய பயமாக இருந்தது. But not the other people's fears. They were afraid of the spiritual fear. ஆனால் மேய்ப்பர்களோ மரியாளோ ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து கலக்கமடைந்தார்கள். அவர்கள் அதை குறித்து பயப்பட்டார்கள். The shepherds were afraid of losing out on the holiness. ஏனால் மேய்ப்பர்கள் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை இழந்து விடுவேனோ என்று பயந்தார்கள். Trying to understand about the holiness of God. அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து உணர்ந்து கொள்ள அவர்கள் முற்பட்டார்கள். And Mary's fear was to take the responsibility. So it was also a spiritual fear. ஆனா மரியாளுடைய பயமோ இந்த பெரிய காரியத்தை நான் எடுக்க வேண்டுமே, இந்த பெரிய பொறுப்பை என் மீது சுமத்தப்பட்டு இருக்கிறது, நான் இதை எப்படி செய்வேன் என்ற பயமாக இருந்தது. And the answer lies in just one word, and that is the word. இந்த விடை ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் நமக்கு சொல்லுகிறது, அது வார்த்தை. ஒரே வார்த்தையை தான் சொல்லுகிறது, அதுதான் வார்த்தை. The word which God is giving you today is the word. வார்த்தை தான் இன்று கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற சத்தியம். Because Herod did not have received the word. ஏனென்றால் ஏரோது ராஜா அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. The shepherds received the word and Mary received the word. மேய்ப்பர்கள் அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டார்கள், மரியாளோ அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டாள். தேவதூதனானவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு இந்த நற்செய்தியை அறிவித்தபோது அந்த நற்செய்தியை Are you ready to receive the word? நீங்கள் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள முற்படுவீர்களா? Without the word we cannot exist in this world. தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. In the beginning there was word, and the word was with God, and the word was God. 1 John chapter 1. யோவான் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. See, we all know this story from the beginning, we all know this. Before the world was created, it was void and empty. There was nothing.
இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக எல்லாம் வெறுமையாக இருந்தது, ஒன்றுமில்லை. Many cultures believe, because I do lots of research not only in Christianity but in other cultures and other religions. Every single religion believes that the world was created through the Word. சரித்திர குறிப்புகள் எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. அநேக குறிப்புகளை நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு தென்பட்ட ஒரே விஷயம், உலகம் வார்த்தையால் உண்டானது. In Tamil there is a poet called Thiruvalluvar. He's written Tirukkural. He says agara mudala eduthellam ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு, which means in Tamil there is a man who's a poet. He doesn't believe in any religion, but he's a very well known poet. He is saying that the whole world revolves around the word and God is word. திருவள்ளுவர் என்ற ஒருவர் இருந்தார். அவரும் இதைதான் சொல்கிறார், இந்த உலகம் வார்த்தையினால் தான் இயங்குகிறது. ஒரு ஜாதியை சார்ந்தவரோ இல்ல ஒரு மதத்தை சார்ந்தவரோ இல்லை, ஆனால் அவரும் சொல்கிறார் இந்த உலகம் வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று. அநேக இந்த உலகத்தினுடைய ஜாதிகள் எல்லாம் இதேதான். Many cultures, many civilizations, they believe that the word has got a power. அநேகர் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கூட்ட மக்களும் இதைதான் விசுவாசிக்கிறார்கள், இந்த உலகம் வார்த்தையினால் உண்டானது என்று. But what they don't believe is the word is Jesus Christ. என்ன அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் அந்த வார்த்தை தான் இயேசுவானவர் என்று அவர்கள் The விசுவாசிக்கவில்லை. word was with God and the word decided to come down for you and for me. வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை நம்மிடம் மாம்சமாக வெளிப்பட்டு உங்களுக்காக. It is not a dead word, it is a living word. அது ஒரு மரித்து போன வார்த்தை அல்ல, அது ஜீவனோடு கூட இருக்கின்ற வார்த்தை. Because the word of God says all things were made through him and without him nothing was made that was made in this world. என்ற தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, எல்லாம் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது, உண்டாக்கப்பட்டது எல்லாம் தேவனால் இருந்தது என்று. It was made for him and it was made through him. தேவனால் அவர் மூலமாக எல்லாம் It உண்டாக்கப்பட்டது. is not for you, it is not for me, it is for him. உங்களுக்காக எனக்காக அல்ல உண்டாக்கப்பட்டவைகள் எல்லாம், அது உண்டாக்கப்பட்ட அனைத்தும் தேவனுக்காகவே உண்டாக்கப்பட்டது. The world thinks the world is made for us. இந்த உலகம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற காரியம் வார்த்தை நமக்காக உண்டாக்கப்பட்டது. There's an old Tamil song, I don't know whether you people watch Tamil movies, you know, it says a man who became a chief minister, he sings உலகம் பிறந்தது எனக்காக, ஓடும் நதிகளும் எனக்காக, பாடும் குயில்களும் எனக்காக, which means that the world was made for me, the birds are made for me, the stream is made for me, but the word of God says it was made for Jesus Christ. இந்த உலகத்திற்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் மனிதன் என்று என்ன யோசிக்கிறான் என்றால், இந்த உலகத்திற்குரிய மரமோ செடியோ வீடோ தனக்காக உண்டாக்கப்பட்டது, இந்த செல்வங்கள் தனக்காக உண்டாக்கப்பட்டது என்று விசுவாசிக்கிறான். ஆனால் அது அல்ல, மாறாக இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் எல்லா ஜந்துக்களும் ஜீவன்களும் தேவனுக்காக தான் உண்டாக்கப்பட்டது. It was made for Jesus Christ, but he gave you a gift. What is that gift? இவையெல்லாம் இயேசுவானவருக்கே உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் தேவன் இயேசுவானவர் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு பரிசை கொடுத்திருக்கிறார். Because it was not made for you, it was made for Jesus, but Jesus himself is your gift. ஆனால் இயேசுவானவரே உங்களுக்கு அந்த பெரிய பொக்கிஷமாக இருக்கிறாரே. So how much more we are privileged? நாம் எவ்வளவு கிருபை பெற்றவர்கள் என்று நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா? We don't need a house, we don't need a car, we don't need all these worldly things, because if Jesus is with us, everything is with us. வாகனம் தேவையில்லை, வீடு தேவையில்லை, எதுவும் தேவையில்லை. இயேசுவானவர் நம்மோடு கூட இருந்தால் அதைவிட பொக்கிஷம் வேறு ஏதாவது உண்டா? The word of God says in him was life and the life was the light of men. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மக்களுக்கு வெளிச்சமாக இருந்தது என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது. You can ask me, Pastor, what is this? Everyone lives, you know. There is life. Even a Christian lives, a Muslim lives, a believer lives, a non-believer lives. People who go to church, they live. What are you talking about life? நீங்கள் என்னிடம் கேட்கலாம், எல்லாரும் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், எல்லோருக்கும் ஜீவன் இருக்கிறது, அவர்களும் தான் வாழ்கிறார்கள், நாங்களும் தான் வாழ்கிறோம், எங்களுக்கும் ஜீவன் இருக்கிறது, சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று. Because that life did not have light. ஆனால் அவருடைய ஜீவியத்தில் வெளிச்சம் இல்லை, ஆனால் உங்களுடைய ஜீவியத்தில் அந்த வெளிச்சம் இருக்கிறது. There are 7 I ams of Jesus Christ. 7 நான்களை குறித்து இயேசுவானவர் தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் And Jesus says, I am the way, the truth and the life. I am the light of the world. அவர் இயேசுவானவர் தானே சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று. That is the word which came to the shepherds. That is the word which came to Mary. அந்த வார்த்தை தான் மரியாளுக்கு போய் சென்றது,
that very word was kept away from Herod. அந்த வார்த்தை ஏரோதுக்கு அப்புறமாக வைக்கப்பட்டது. I was kept away from the word of God. அதே போல நானும் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு வெகு தூரம் விலகி இருந்தேன். I thought I had life. நான் எனக்குள்ள ஜீவன் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். When I didn't have Jesus, I didn't realize that I didn't have life. என்னிடம் இயேசுவானவர் இல்லை என்பதை நான் உணர்ந்த போதுதான் எனக்குள் ஜீவன் இல்லை என்று நான் உணர்ந்தேன். Now I go to my wife's chemo treatment like a boy who's going to college. நான் இப்பொழுது என்னுடைய மனைவியின் சிகிச்சைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு சிறுவனை போல நான் சென்று கொண்டு வருகிறேன். I came home at 6 o'clock. I was tired, exhausted because I was doing other things, like in ministry and many other things, and physically drained, mentally drained. But there was life in me. நான் சோர்வாக காணப்பட்டு இருந்தேன். நான் மிகவும் சோர்வாக இருந்த போதிலும் எனக்குள் ஜீவன் இருந்தது. உற்சாகத்தோடு என்னுடைய சபைக்குரிய காரியங்களை செய்ய நான் முற்பட்டேன். என்னோடு கூட என்னுடைய குடும்பத்தாரும் சேர்ந்து ஜீவன் இருந்தபடியா, because I had life, I was able to sit with my children, with my wife, and we were trying to prepare a barbecue. அந்த ஜீவன் இருந்தபடியால் தான் இவ்வளவு சோர்வுகள் மத்தியிலும் கர்த்தர் எங்களுக்கு பலத்தை தந்து எங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட நாங்கள் இன்று உணவுக்குரிய காரியங்களை நாங்கள் நேற்று ஒன்றாக சேர்ந்து எல்லோரும் குடும்பமாக சேர்ந்து சந்தோஷமாக செய்து கொண்டிருந்தோம். Had my longing or thought was with the word or to make the barbecue when I was in the hospital, I would not have enjoyed making the marinade last night. நான் உலகத்துக்குரிய காரியத்தை நான் அங்க சிகிச்சையின் போது நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றால் நான் என்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட இந்த சந்தோஷமான அனுபவத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்க மாட்டேன். We finished off at 12:30 in the midnight. Then I went and meditated and prayed for 2 or 3 hours, and then I waited for the word of God. God said, "You go. You don't have to read anything. You just go. I will fill you with the Holy Spirit." நான் 12:30 மணிக்கு இந்த காரியங்களை முடித்துவிட்டு என்னுடைய சமூகத்தில் சென்று வார்த்தைக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தேன். ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு தெளிவாக இதை உணர்த்தினார். நீ போய் அங்கு நில், நான் உன்னை அபிஷேகிப்பேன், நான் உனக்கு அந்த வார்த்தைகளை கொடுப்பேன். This is the life which everyone has to possess. இதை தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஜீவனை தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If you have that life, the worldly life, the making barbecue will be more meaningful. இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், கர்த்தருடைய ஜீவனை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருந்தால் மற்ற உலக பூர்வமான காரியங்களுக்கு உங்களுக்கு லகுவாக மாறிவிடும், சாதாரணமாக You will மாறிவிடும். start enjoying making the barbecue. You will not feel tired. You will not feel drained, though you are physically tired, and you will also enjoy eating the barbecue. அதை நீங்கள் சந்தோஷமாக அனுபவிப்பீர்கள். அது ஒரு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். கர்த்தருடைய ஜீவன் உங்களோடு கூட இருந்தால் நீங்கள் செய்கின்ற காரியங்கள் உலக பிரகாரமான காரியங்கள் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். That is the real life, which is the light of the world. அதுதான் உண்மையான சத்தியம், தேவனுடைய வெளிச்சம். It says, the word of God says, the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது, அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசித்தது என்று தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது. The translation is slightly different. It says the darkness was shining, the light was shining in the darkness. The English, இருளானது அதை பற்றிக் கொள்ளவில்லை. இருளானது அதை பற்றிக் கொள்ளவில்லை. What it means is light was not overcome by the darkness. So if you live in light, if you have received the word of God, you cannot live in darkness. இந்த வெளிச்சம் இருளை மேற்கொள்ளவில்லை என்று நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. நீங்கள் கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் இருந்தீர்கள் என்றால் இருளானது உங்களை அண்டுவதில்லை. Those two were in the light. One was in darkness. ஏரோது ராஜாவோ இருளில் இருந்தான், ஆனால் மரியாளோ மேய்ப்பர்களோ தேவனுடைய வெளிச்சத்தில் All three were afraid. மூன்று பேரும் பயந்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய பயத்துக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது. You will be afraid. I will be afraid. You will be afraid for something else. But when your friends are afraid, you will be having life. எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான கலக்கம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம நண்பர்கள் பயப்படுவதற்கும் நாம் பயப்படுவதற்கும் ஒரு வித்தியாசமே இருக்கிறது. Because they don't know the life, they don't know light. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தேவனுடைய வெளிச்சத்தை பற்றி தெரியாது, அவர்கள் அதை அறியாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களுக்கோ எனக்கோ அந்த வெளிச்சம் என்ன என்று மிகவும் நன்றாக தெரியும். அதனால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. Verse 9 says, the true light which gives light to everyone was coming into the world. உலகத்திலே வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. அவர் அந்த ஒளியை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வந்தவராய் இருந்தார். He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him.
Who did not know? யாருக்கு தெரியல? The world does not understand Jesus Christ. உலகம் அவரை புரிந்து கொள்ளவில்லை. உலகத்துக்கு இயேசுவை பற்றி தெரியவில்லை. They know Santa, they know Christmas tree, they know partying, they know happiness, which is not bad. But as I said, I made barbecue, but I had the life within me. That is why we are able to enjoy things, right? Without that, if the world is going to be running behind many things, when something happens, if you don't have life, I tell you one example. I think I can tell this because I'm pretty sure this person is not going to listen. Yesterday I was getting treated with my wife's thing, you know. I was sitting next to my wife. There was a nurse who was talking about her family barbecue thing and all those things, you know. But as she was opening up her personal life, I felt vacuum, darkness, emptiness. She was talking about people coming into a family and enjoying a meal, having dinner and barbecuing and all those things. But she told a few things which were shocking. Not to her, but to me. Because I could see in my spirit that she wanted, I mean, as one example, she wanted to have grandchildren. But her boys are having a broken relationship. She has 3 boys. All of them have left their partners, but for one who is also in a shaky relationship. நான் நேற்று எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்த ஒருவரோடு கூட உரையாடி கொண்டிருந்தேன். அவருடைய கிறிஸ்துமஸ் காரியங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று அவர்களோடு நான் வினவின போது அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு வெறுமை காணப்பட்டது. அவர்கள் என்னிடமான பகிர்ந்து கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால், அவர்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் 3 பிள்ளைகளுக்கோ ஒரு சரியான உறவுக்குள்ளாக அவர்கள் இல்லை. அவர்கள் திருமணத்துக்குரிய காரியங்களை அவர்கள் யோசிக்காமல் அவர்கள் தானாக இங்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று மிகவும் வருத்தப்பட்டு என்னோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர்களுக்கு பேர பிள்ளைகள் இல்லை என்று அந்த வருத்தத்தை அந்த தாயானவர் என்னோடு கூட வினவினார். But she was happy outside. ஆனால் வெளியில் அவர் சந்தோஷமாக இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு உள்ளாக ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. அது ஒரு வெறுமையை எனக்கு தெரிந்தது. She was so happy, or she was trying to be happy. வெளிப்பூர்வமாக அவர் சந்தோஷமாக இருப்பதாக காணப்பட்டிருந்தாலும் அவருக்குள் உள்ளான சந்தோஷம் இல்லை என்று எனக்கு மிகவும் தெளிவாக தெரிந்தது. I instantly knew without the word she cannot receive the complete happiness. எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது, தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அந்த முழுமையான மகிழ்ச்சியோ சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது என்று. I'm just going to close my sermon now. இப்பொழுது நான் என்னுடைய பிரசங்கத்தை முடிக்க போகிறேன். Those 3 fears, you have to decide what kind of person you are. இந்த 3 விதமான மனிதர்களுக்குள்ளாக நீங்கள் எங்கு வருவீர்கள், எந்த கேட்டகரியில் வருவீர்கள் என்று நீங்கள் தான் உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Are you like Herod? நீங்கள் ஏரோதை போல இருக்கிறீர்களா? Are you like those shepherds? நீங்கள் மேய்ப்பர்களை போல இருக்கிறீர்களா? Or are you like Mary? ஆனால் நீங்கள் மேரியை போல இருக்கிறீர்களா? If you are like Herod, you will not have the word. The angels or the word of God will not come and say, do not fear. நீங்கள் ஏரோதை போல் இருந்தால் தேவதூதனானவர் உங்களுக்கு வெளிப்பட மாட்டார். உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு வெளிப்படாது. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. ஆனால் தேவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் உங்களுக்கு தேவன் அந்த வார்த்தையை கொடுப்பார். நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுவீர்கள். You will be set free of all your sickness. நீங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்ற இந்த வியாதியிலிருந்து விடுதலையாவீர்கள். All your pain, all your suffering, all your discomfort, most of all from your fears. உங்களுடைய வலிகள், ரோகங்கள் எதனால் வருகிறது என்றால் இந்த பயத்தினால் தான் வருகிறது. இந்த பயத்தை விட்டு தேவன் இன்று உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க See, I tell you, when we were told about this thing to my wife, we were all shattered, we were scared, we were afraid, we were terrified, we cried, we prayed, we didn't know what to do, and many fears came from the very pastors who are calling themselves to be very holy and walk a very close walk with God, because we knew that they were not talking, it is their flesh which was talking to us. நாங்கள் இந்த விதமான காரியங்களோடு கூட நானும் என் மனைவியும் குடும்பமாக நாங்கள் இதோடு கூட பிரயாணப்பட்ட போது எங்களுக்கு பயந்த கலக்கம் இருந்தது. நாங்கள் மரணத்தை குறித்து பயந்தோம். ஆனால் எங்களிடம் விசுவாசத்தை போதிக்க வேண்டிய போதகர்களோ அவர்கள் மிகவும் விசுவாசம் குன்றியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Just don't put your trust on any human being.
நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை மனிதர்கள் மேல் செலுத்தாமல் தேவனிடம் மாத்திரமே செலுத்த வேண்டும். One last thing I want to tell and leave it within your heart, that is Isaiah chapter 9 verse 6. கடைசியாக நான் முடிக்க போகிறேன். ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். Can you read it please? Anyone? Stay. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. நமக்கு ஒரு பாலன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என. He is an almighty God, which means that he is capable of doing anything and everything in your life. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், அவரால் எதுவும் செய்யும், எதையும் மாற்ற முடியும். He is an everlasting God because he is capable of taking your soul to be with him in everlasting life. அவர் உங்களை ஜீவனை மரண முடிவு பரியந்தம் இருப்பவராக இருக்கிறார். உங்களை அவரோடு கூட கொண்டு செல்ல அவரால் முடியும். And he is a wonderful counselor while you are in this world. If you are fearful, if you are afraid, he will counsel to you directly. அவரே சிறந்த ஆலோசனை கர்த்தா, அவரே நீங்கள் பயப்படும் போது உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வல்ல தேவனாக இருக்கிறார். With that, I want to close my sermon by saying the word came to this world just for you. இதோடு கூட நான் என்னுடைய பிரசங்கத்தை முடிக்க இருக்கிறேன். இந்த வார்த்தை உங்களுக்காக தான் பூமியில் மாம்சமாக வெளிப்பட்டது. And that word is a blessing, just to bless you, not to harm you. அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகிறது. அது உங்களுக்கு எந்த தீங்கும் செய்யாது. If you are afraid of holiness, do not be afraid. The angels have told you, do not be afraid. Come to Jesus. நீங்கள் பரிசுத்தத்தை குறித்து பயந்தீர்களானால் தேவதூதனானவர் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறார், அதை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், இயேசு அண்டை நீங்கள் வர வேண்டும் என்று. If you are afraid of your responsibility, of your call to come to church every Sunday, do not be afraid. Come to church no matter what. God will honor you for that. நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்புகளை, உங்களுடைய ஊழியர்களை குறித்து பயந்தவர்களாக காணப்பட்டிருந்தீர்களானால் அதை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வர வேண்டும். நீங்கள் அனுதினமும் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற பொறுப்பாக தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் உற்சாகமாக தேவ ஆலயத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும். I want to close with a word of prayer. ஜெபத்தோடு கூட நான் முடிக்க இருக்கிறேன். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful day, Lord Master. Lord, it is such a privilege for you to come and be with us, Lord Master. Lord, thank you for the word that you have spoken through your servant. Lord, we humble ourselves as we receive this word, Lord Jesus. Let it be in our heart in the days to come. And Lord, let us not live a life filled with fear. But if fear comes and strikes us, Lord Jesus, like how the shepherds decided to overcome fear through receiving the word, like how Mary decided to follow and take the responsibility, we receive the word with faith, Lord Master. Lord, we commit the rest of the time in your mighty hands. We bless each and every one of us who are seated here, O Lord Master. Come and touch us one more time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.